शिष्य माने आश्रित मते शासन करंतु एवं मते भल मनीष करी गढ़ंतु। आज तो पृथ्वी जाक सबुआरे देव मंदिर जेतिकी गुरु मानकर मंदिर ताठू अधिक होगला किंतु शिष्य केते जन अछंती ताकू जदि आमे परीक्षा करिबा ताहले आम मन जानिबा जे प्रकृत रे जहा कहउचंती ये सैया नुहंती। आम ओडिशार जने महापुरुष लिखिचंती से अच्युतानंद नुहंती से होउचंती विश्वगुरु बाया। जणे कहे जणे मानिले दुहे कहे जणे कहे मानिले दुहे हुअन्ति जणे। आपण माने वास्तव कथा सब जानी चिंता कले आपे आपे बहुत कथा बुझे आम कथा थारू से कथा बेसी भल हम। आपण देखंतु गोटे ओरिजिन रे इस्कन बोली गोटे संस्था ये केते वर्ष बाहर से रथ यात्रा कर आज की 5 वर्ष 7 वर्ष पूर्व तांकु सबु बेले कुआ जाउची तमे ओरिजिन रे रथ यात्रा करना 9टी दिन जो प्रभु आसुचंती जाउचंती ये 9 दिन भीतर आ गोटे दिन तुम कौन गोटे दिन तुम कौन ना तांकर जीत लगी आम ओरिजिन रे रथ यात्रा कर से करुचंती। आम ओडिशार मुख्यमंत्री कहले ठाकुर राजा ता पूर्व 2 थर 3 थर कहते शंकराचार्य कहते कि नहीं मन नहीं एते लोक कहवा केही रखी न पारिले से काले बिही भोग थिला दा कपाले ये हूँ पद्मर आत्मकथा। ठीक से परी समस्ते कहते मु शुणुची मु भी चाहिए गोटे प्रेस डाकिकी मु भी कहीदे पारि कि एपर्यंत किसी कहनी कहीं कहनी मु गोटे कथा भावुची यही कथा भावुची जड़े कहे जड़े मानिले दुहे हुअन्ति ज्ञानी जड़े कहे जड़े न माने 2 जन अज्ञानी। ठाकुर राजा आम ओडिशा रे गोटे स्वतंत्र व्यक्तित्व भाव में आम सम्मान दो। सी कहले ओडिशार दायित्व वर्तमान जो सरकार अच्छा से भी कहले आउरी बड़ बड़ पंडित माने ज्ञानी माने भी कहले से मानिले एटे ज्ञानी किए अज्ञानी की ता माने जहांको कथा को न मानिले से माने प्रमाण करदेले तमे सब अज्ञानी आमे रथ चलेबू तमे आमर कौन कर मुझे मुझे कहबी नहीं जो दिन कहबी यही कथा कहबी से चलू रथ तार केते दिन रथ चलैया कथा केते वर्ष ताकू छाड़ी दिए से कौन रथ तो चलैबा आ कौन गोटे गोटे आम भारतर सुना रूपा नहीं जीव ना कौन एमती अनेक समय आमे
ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦୀଘାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଣେ କଲେ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟି କଲେ, ଭଲ ହେଲା। ଧାମ ନେଖିଲେ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ, ଆଉ ଦୀଘା ଧାମ ତା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଲ, ଭଲ କଥା। ପଥରରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆଇଲି। ମୁଁ ଦଣ୍ଡବତ ମୋତେ ମାଇଲାନି, ଆଉ ଦଣ୍ଡବତ ହେବି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିବି, ତମେ ମୋର କ'ଣ କରିବ। ରାଜା ବି ଚିଠି ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚିଠି ଦେଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଧାମ ଲେଖିଲା। ଲେଖିକି ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ଲିଭେଇଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ବି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ଗାଁଟା ନାଁ ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ସାଲେପୁର ବାଲିସାହି ରୋଧପୁରା। ମୋତେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଆମେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବୁ, ସିଏ ସେଇଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିବେନି, ସେଇଠି ଆସିବେ। ସେଇଠି କାହିଁକି ଯିବେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର, ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର? ତେଣୁ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ସର୍ବତୋ ପାଣିପାଦାନ୍ତ ସର୍ବତୋ ସର୍ବତୋ ଗୀତା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ସର୍ବସ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ। ମନା କରିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଗ ବାବା ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛୁ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍, ସେ କଥାଟା ଭୁଲ। ଆରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆସିଛି ସୁଯୋଗ, ହରାଅ ନା ବାବୁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସୁଯୋଗ ହାରିଲେ ଆସଇ ଦୁର୍ଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବା। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଇଛି। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନା ସାଲେପୁର ବାଲାଙ୍କର? ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ପୃଥିବୀର।
ये सौभाग्यता मोर मुझे कहूँ मोर आपण मैंने जी ये बसी समस्त सहित गृह करता जीवन यदि यही भाया कथा को आम उपेक्षा करवा सेटा दाम्भिकता होटा केवे भल मनीषर भाषा हम गीता भी से कहते दंभो दर्प भी मानस क्रोध पारुष्यमे अज्ञानं बलिया आसिला कौन पे आसिला आम प्रसन्न बाबू मते दक्षिणा देवे बोली आईला प्रसन्न बाबू मते 50,000 देवे श्रद्धा पे आसिला जोटी श्रद्धा नहीं से हिमालय भली सुना गदा हेले भी से गुड़ाक किसी नहीं अंगा तेणु जोठी अर्थ लालसा से अनर्थ सृष्टि हुए श्रद्धा पाई भगवान कृष्ण गोपरे किछि दिन रहीगले श्रद्धा पाई मथुरा रे कृष्ण सेति भी किछि दिन रहीगले ए काहाकू मारिले काहाकू तालिले सेगुड़ा हिसाब अलगा श्रद्धा रे भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध रे निजे रथ धइले अर्जुन को भीष्म अर्जुन सर को जिते पितामह भीष्म जिते माने विरोध करिसंती सेतेबेले कृष्ण हसीदेले कहले पितामह आपण परा शपथ करथिले महाभारत युद्ध रे अस्त्र धरिबे नहीं ना हाँ मु कौन आम अस्त्र धरती ना कौन ना से हाथ में कौन धरते ना रथ चकटा रथ चकटा कौन अस्त्र नुहे तेणु जीवन रे कौन सी कथा को आम उपेक्षा करवा हाड़े संघाश्रित होइतिबा हाड़े घर भितर 10-20टा खंडे फोटो रखिकी जगन्नाथ ठू आरंभ कर गुरु पर्यंत गुड़ाए फोटो रखाई अरे जी फोटो रखिल केते फूल छिंडौच तेणु सज्जन ये सबू कथा नुहे ये कथार किसी ना ये कथार किसी माने मूल्य अच्छी कि ये कथा कि विशेष लाभ किसी हेनी लाभटा कौटी अच्छी आपण माने वर्तमान लाभ पाउछ मु वर्तमान लाभ पाउछ कना गोटे सत्संगर केन्द्र मु वर्तमान कहूँ माने मु वर्तमान गोटे लाभ पाउछ आपण माने गोटे लाभ पाउछ भागवत कहले मनुष्य जन्म रही जगत गुरु शंकराचार्य जगन्नाथ को देखिए कौन गाइले जगन्नाथ को देखिकी गाई ना आ गोटे जगह गाइले मुझे कहीदेली गोटे कहीदेली तो आउ कौन ये जगन्नाथ कहते से कौन गाइले भज गोविंद स्मर
ତେଣୁ ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ। ଗିରିଧର ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଏବେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବସିଛେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଘର ସଭାପତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସଂଘଟା କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଆମ ଘରର ସଭାପତି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, କେସିଅର ହଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅମାନେ, କି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ଥିବେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମଠରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜାଣିକିରି ଭକ୍ତ ଜମା ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ? ଇଏ କଥା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ। ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ କରିବ ଗୃହୀ ମେଳେ, ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ପଙ୍କିଳ ଜେହ୍ନେ ଖାଇ ତୋଡ଼ି ମାଛ ଯଦି କାଦୁଅ ଭିତରେ ରହେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅରୁ କଢ଼ାଯାଏ ତା ଦେହରେ ମାଟି ଲାଗେନି, ତା ଦେହଟା ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯଦି ଜଳ ରହେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଓଦା ହୁଏନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଗୃହସ୍ଥ, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗୃହୀ ଲୋକ, ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ କହେ ମୋର ଗୋଟାଏ ରାଗ ଚଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ ଯେଉଁ ଜାମାଟି ପିନ୍ଧିଛୁ, ଝୁଲାରେ ଚାଉଳଟି ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ମଠ କରିଛୁ, ସେ କେଉଁଟାକୁ ସେ କିଏ ଦେଲା ତାକୁ? କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କୁବେର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତିନି। ବାବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ମହାରାଜାର ଉପାଧି ପାଇଛ, ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦାନଟା ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହିକିରି ନାନାଦି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିକିରି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ସେ ଗୁହି ଗୁଡ଼ାକ, ଯଦି ଗୁହି ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦିଅ, ଆଉ ତମର ବାବା ଯାକ ନାଟ କର। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭଗବାନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଜାକୁ ହୁଅ পোহরা নহিলে পুরা
ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ କହିବ ନା କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶବ୍ଦଟି ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି? ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। ସେଇ ଗୁଟାକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ଯାଉଥାଉ ବଦ୍ରିନାଥ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। 2ଟି ଭଲ ଶିଷ୍ୟ 2ଟି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ବଦ୍ରିନାଥ ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ବାଟ, ସେ ଯେଉଁ ବସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର, ମୋତେ ଯେଉଁ ଡର ମାରୁଥାଏ, ମଣିଷ ମରିଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଏଇଟା ଯଦି ବସ୍ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ କ'ଣ ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେବ? କେମିତି ଯାଉଛୁ? 1982 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସିଏ ଖାଲି ଜଣେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଆଇଲାରେ ଗୋଟେ 3 ଜଣିଆ ଆମେ ଆସିଲେ ଅଶୁଭ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଡାକୁ, ଏ କଥା ଆଉ ଦିନେ ବଳିଆ ଆଗରେ କହିବନି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? ସେ ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ 3 ଜଣ ନା ଆମେ 4 ଜଣ ଯାଉଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଆଡ଼େ। ଆମେ କେବେ ଏକଲା ଯାଉନୁ, ଏକଲା ଆମେ କେବେ ବି ହବୁନି। ତାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏକଲା କେବେ ବି ହବୁନି। ଯେଉଁଦିନ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ସେଦିନ କ'ଣ ଏକଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ? ନା, ଜନ୍ମ ହଉ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ ମରିଗଲୁ ଯେତେବେଳେ 10-15 ଜଣ ଆମକୁ କାନ୍ଧେଇକି ନେଲେ, ପୋଡ଼ିଲେ, ପୋତିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ। ଆଉ ଏକଲା କ'ଣ? ଆସିଛୁ ଏକଲା, ଯିବୁଠୁ ଏକଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏକଲା କିଏ? ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ମୋର କଣ୍ଠରେ ଶିବ, ମୋର ନାଭିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ମା। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏକଲା କାହିଁ ଯିବି? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଏକଲା ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସବୁର ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଦେଶ ସେ ଦେଶ, କିଛି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ। ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସିଆଡ଼େ, ଆମେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ତ ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଏକଲା କ'ଣ ଯାଉଛୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଲା କଥାଟା, ଅର୍ଜୁନ ଏକଲା ବହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପରେ କହିଲେ। କେମିତି ଭାଇ ଏକଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପରେ କେମିତି କହିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଇଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅନେକ ସାଲବେଗ କହୁଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦୂରରେ ଅଛି, ଏତିକି କୋଶ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ମୋତେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଟିକେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବି। ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି?
ଏ କଥା ପଦକ ଆମର ଏଇ କାଠର ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଆମେ ତ କହୁନୁ, ଗୋଟା ପନ୍ଧାଏ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ କାଠ, ସେଇ କାଠର ଠାକୁର ତାକୁ ସେ କେମିତି ଶୁଣିଲେ? ଇଏ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଏତେ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁଛୁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁନୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରୁଛୁ, ଗୀତ ବି ସୁନ୍ଦର ପଢ଼ୁଛୁ, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ପଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ କିଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯାହାକୁ ପଚାର ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲ, ସେ କିଏ କି? ନା ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ସେ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ନା ସିଏ ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକା ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକି ନେଇକି ଅମୃତ ଖୁଆଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ସେ ବସିବ? ଆରେ ସେ ଗରୁଡ଼ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଛରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଗ ନମସ୍କାର କରି ତାପରେ ଯିବ। ସେଇଭଳି ତୁମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, କ'ଣ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ଡକାୟତ କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଉଛି? ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ତାର ଜୟ ହଉ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଜୟ ହଉ, କର୍ମର ଜୟ ହଉ, ଜ୍ଞାନର ଜୟ ହଉ। ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା। ଶାଶୁ କାନିରେ ଚାବି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଇଲା, ବୋହୂକୁ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ, ମା ତୋ ଘର ଆଣିକି ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶାଶୁଟା ନା। ଆଉ ଯିଏ ବୋହୂ ଯଦି କହିବ ମୋତେ ବୋହୂ ଟିକେ ଦେଲ, ନା 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 ସେ କବା ସେ ଆଲମିରାଟାକୁ କେହି ଫିଟେଇବେନି, ମୁଁ ଫିଟେଇବି, ଚାଲିଲା କଜିଆ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ। ଯେତେବେଳେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ନ୍ତି ଚାବିଟି ରହେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଫିଟାନ୍ତି କବାଟ, ସେଇ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକିରି ଫିଟାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ କେତେବେଳେ ଚିଟ୍ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବାମ ଗୋଡ଼, କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼, କେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆମେ ତ କେବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣେଇ ହେଇକି ଶୋଇବା କି କଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇବା? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ, ତା ଭିତରେ କେବଳ ସେବକ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଦେଖନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଚିତ୍ ହେଇକିରି ଶୁଆନ୍ତି, ହଳୁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବାଁ କର ମାଡ଼ି ଶୁଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆଇଲା ଡାହାଣ କର ମାଡ଼ି ଶୁଆନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଲାଗିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି
ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି। ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଂଘାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟ ମାଦକ ଆକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଗେଲ କରି ତାଙ୍କ ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏ କୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଫୁଲର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗଛର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମାଟିକୁ, ଇଏ ସତସଙ୍ଗର ମାଟି ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମର ହେଇଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେବକ ଏଇଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଆମ ସେବକ ଇଏ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମୋର ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ହେଲେ ଦି ପାରେ ପକାନ୍ତି। ଆଜି କୋଉ ସେ କୋଉ ତେଲଙ୍ଗା ପେଠର ପିତ୍ତବାସ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଗବତ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଏଇ